अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। अज सुल्तान राय दी क्लासिकल फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं और मैं दावे नाल कहंदा कि बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म का नाम ही नहीं सुनिया होगा। ते बड़ी क्लासिकल है, इसकी कहानी बड़ी अच्छी है। उस फिल्म का नाम है खामोश। 22 दिसंबर 1977 बरोज जुमा रिलीज होने वाली एक ब्लैक एंड वाइट पंजाबी फिल्म और इस फिल्म ਨੂੰ ਅਲਾਈਡ ਪਿਕਚਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। इस फिल्म के कारण सुल्तान राय बेच के राजा शराबी नाजली राजे ने कितनी बार क्या मुस्टंडे न तो काट आलिया मेरा ते फीस कोई नहीं और रंगजेब ऐसे कि तेरे दिल एक नई अफजाल अहमद कहना चली जाता हूं अलियास कश्मीरी संदी खुदिया के दोस्ता अफशा कुरैशी मर्द नूं नवी औरत दी जरूरत उस वेले पैंदी है। रंगीला अरफान खुसट अपने मकान ते मशूक दा बंदोबस्त करा अलबेला तफीक दवे आए शकील बहार काश समझ सकती है नजमा महबूब इस्तकबाल करने वाली शाहनवाज थानेदार जी चलिए इसका बांका अमरोजिया गजूर अख्तर चलो ये कहना है बीबी कि 4 साल तो मीना चौधरी ते अली अहमद। इस फिल्म की हिदायत दी है मोहम्मद तारक ने। इस फिल्म के फिल्म साजन इकबाल चौधरी, एदा म्यूजिक दिता है वजात अतरे ने ते इस बेहतरीन फिल्म की कहानी लिखी है मोहम्मद कमाल पाशा ने। इस फिल्म के शायरन सैफुद्दीन सैफ, हजरी कादरी, नाजिश कश्मीरी ते ख्वाजा परवेज। गुलकार महनाज, माला, अफशा, गुलाम अब्बास, रंगीला, अलबेला ते मसूद राना। कैमरामैन मसूद भट्ट। इस फिल्म के अंदर जिहड़ा दा पहला ही सीन है, जदों तुसी इस फिल्म का पहला सीन वेखोगे ते पहले सीन के अंदर ही बहार बेगम ने इतना शानदार काम किया है कि तुसी पिक्चराइजेशन ते हैरान रह जाओगे। यह फिल्म पंजाबी है ते इसनूं उर्दू स्टाइल विच बनाया गया। ਇਹਦਾ म्यूजिक बड़ा शानदार है, ਇਹਦੀ कहानी बड़ी जड़ा ना बेहतरीन है। पहला सीन जड़ा आंदा है उसके अंदर बहार बेगम एक कोठी तो फरार होती है और उस तो बाद कहानी मजीद खुलती है और अफजाल अहमद ने, अलियास कश्मीरी ने और शाहनवाज ने एक ऐसे गैंग का किरदार अदा किया है जिहड़ा कि कुड़ियां नूं ब्लैकमेल करता है और अजैश किस्म के तीनों शख्स होंदे ने। अफजाल नूं शौक होंदा है शादियां दा, नवी नवी कुड़ियां दा। वो बहार बेगम नाल शादी करता है और शादी तो बाद जदों ओदी बच्ची पैदा होती है, अफजाल अहमद एक अजैश शख्स है और औरतां चलांदा है। वो उथों फरार होने की कोशिश करती है और पकड़ी जाती है और जदों वो पकड़ी जाती है तो ओदा जिहड़ा अफजाल अहमद होता है उसका नाम नादर होता है, जिहड़ा ओदा खावंद होता है नादर, वो भी उन्होंने पहचानने तो इनकार कर देंदा। जदों वो पकड़ी जाती है तो पुलिस नूं बुला के उन्होंने गिरफ्तार करवा देंदा, उहदे ते कतल का इल्जाम लगा देंदा है। वो जेल चली जाती है और उसकी धी होती है जिसका नाम नजमा होता है और नजमा वो नाल लैके चली जाती है और जेल के अंदर उसकी मुलाकात नजमा महबूब के नाल होंदी है और नजमा महबूब भी अफजाल अहमद की बीवी होती है और इन्होंने दोवां नूं आपस में पता नहीं होता कि असीं आपस में सोकना वा। नजमा महबूब का एक पुत्र होंदा वे, वो भी जेल विच होंदा है और जदों वो बच्चा 4 साल का हो जाता है तो जेल के कायद के मुताबिक इंस्पैक्टर आता है। इंस्पैक्टर का किरदार अदाकार गजूर अख्तर ने किया है। वो आके उन्होंने दसदा है कि हुण 4 साल हो गए तू अपने बच्चे नूं अपने नाल नहीं रख सकती है। बहार बेगम नूं जिहड़ा होंदा रिहाई मिल जाती है, बहार बेगम जेल तो बाहर आती है और अपनी धी दे नाल उहदे पुत्र नूं भी अपने नाल लैके आ जाती है और जदों बाहर आ जाती है तकदीर होंदी है कि वो विछड़ जाता है और जिहड़ी ओहदी धी होंदी है ओहदे कोल ही होंदी है, वो शादी कर लैंदी है और उहदे खावंद अली अहमद होता है। वो भी अयैश किस्म का शख्स होंदा है, औरतां चलांदा है, जिसका बहार बेगम नूं पता नहीं चलता। बच्चे जवान हो जाते हैं और जिहड़ा नजमा महबूब जुबैदा का पुत्र होंदा है वो एक शराबी दे टाई चढ़दा है, जिहड़ा कि शराब की भट्ठी लाई होंदी है उसने, वो उन्होंने पाल पोस के वड्डा करता है और सुल्तान राय ने फिल्म के अंदर राजा शराबी का किरदार अदा किया है, जिहड़ा एक नेक और शरीफ इंसान होंदा है
ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗੀਲਾ, ਅਲਬੇਲਾ ਔਰ ਬਾਂਕੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ तीनों ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਆਸਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਨੀਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੰਗੀਲਾ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਸਊਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਊਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਯਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਆਲੀਆ ਕੋਲੋਂ ਡੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਨਜਮਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਆਸਰਾ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲੀਆ ਨਜਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਜਮਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਠੱਗ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੋੜਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਊਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੱਬ ਡਾਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਢੂੰढ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इधर ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਦਰ ਤੇ ਕਰੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਲੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਕੀਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਦਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਜਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜਮਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਗੀ ਧੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਜਮਾ ਮਹਿਬੂਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।